할렐루야. 네, 우리 주님께서 부활하셨습니다. You may be seated. 예수님의 이름으로 2021년 우리 배단위 교회 부활주일 2부 예배로 주 앞에 나아갑니다. 교회 앞에 광고 말씀드립니다. 오늘은 주님의 부활을 축하하는 부활주일입니다. 우리 모두 주님의 부활을 축하하고 또 환영하며 기뻐하며 나아갈 수 있기 원합니다. 친교부에서 음식을 준비했습니다. 1부에 참석하신 분들은 도시락을 받아가셨고 2부 예배 참석하신 분들은 함께 예배 마친 후에 친교하며 주님의 부활을 축하하고 나누실 수 있기를 소원합니다. 오늘 부활주일을 맞이해서 침례를 받는 기쁨의 예식이 있습니다. 우리 조명규 목사님의 아드님인 우리 디모데 조 침례 받으시고 박혜영 성도님 또 염순복 집사님과 강성희 집사님은 또 헌신과 멤버십 침례로 주님 앞에 오늘 침례를 받으십니다. 어제 봄철 대청소를 잘 했습니다. 수고해 주시고 헌신해 주신 모든 분들께 감사드리고 또 기도와 또 말씀과 또 금식을 통해서 또 함께 마음을 모아 주신 분들에게 진심으로 감사를 드립니다. 오늘 주님의 주신 은혜 속에서 기쁨과 감사함으로 부활 축하 예배를 드리며 4월 18일 주일 오후 4시에 집사 안수식 및 사경태 목사님, 담임 목사님 은퇴 그리고 취임 예배가 있습니다. 많이 참석해 주시기 바라고 당일 주일 1부, 2부 예배는 그대로 드리도록 합니다. 주일 말씀은 우리 침례교회 교단 총무이신 강승수 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다. 4월 25일 주일 2부 예배에는 이슬람 선교회에서 이슬람 선교를 위해 수고해 주시는 홍해 선교회 대표이신 조한길 목사님 오셔서 말씀 사역해 주십니다. 이 주간에 이슬람 선교를 위한 특별 선교 헌금을 하도록 하겠습니다. 혹시 다른 광고 있으십니까? 없으시면 우리 다 함께 일어나셔서 찬송가 160장 찬양 하나님께 올려드리겠습니다. 160장입니다. 무덤에 머물러 예수 내 구주 새벽 기다렸네 예수 내 주 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네 어둠을 이기시고 나와서 성도와 함께 길이 다스리시네 사셨네 예수 다시 사셨네 헛되이 지키네 예수 내 구주 헛되이 봉하네 예수 내 주 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네 어두움을 이기시고 나와서 성도와 함께 길이 다스리시네 사셨네 예수 다시 사셨네 거기 못 가두네 예수 내 구주 우리를 살리네 예수 내 주 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네 어둠을 이기시고 나와서 성도와 함께 길이 다스리시네 사셨네 예수 다시 사셨네 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 부활하신 주님 감사합니다. You may be seated.
이 시간은 우리 협동 목사님이시고 유스 그룹을 인도해 주시는 조명규 목사님 기도해 주시고, 오늘은 특별히 유스에서 우리 찬양으로 경배하며 영광 올려드릴 겁니다. 우리 함께 믿음으로 주 앞에 나아갈 수 있기 원합니다. Good morning, everybody. Jesus is risen. Amen. Amen. Please join me in prayer. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you so much. What a significant event that you have shown us, from coming down from glories in heaven to this earth, to be able to minister for 3.5 years and show miracles among them. You have shown the truth and the way and the life. Lord Jesus Christ, in the final week, in the time of Jerusalem, how you were suffering from the innocence, Lord Father God. For you have no sin that you had to be made, but yet you have sacrificed because you're thinking of me and my brothers and sisters in this room. Lord Jesus Christ, we thank you so much for dying on the cross for our sins on Good Friday. And thank you so much for taking and stealing the key from the hell, that you're in control, not just on hell, but earth and universe of all. Lord Jesus Christ, you have risen. 500 people have witnessed you, that they have seen the witnesses that you have risen from the dead, Lord Father God. Lord Jesus Christ, we pray that through this service, that our hearts, mind, and soul will not be distracted with our home, our school, our work, or whatever occupation that we live in. But help us to focus on you and celebrate and glorify and exalt and lift your name on high. Lord Jesus Christ, we also pray that as we pray, please bless us, Lord Father God. Let our hearts be filled with joy. Let our heart be filled with gladness. Let our heart be filled with hope that they are the living Christ who living in this church, in this world, Lord Father God. Help us to believe that you are still in control. Help us to believe that you are still rolling like a lion, Lord Father. We thank you for loving us and thinking about us. And thank you so much for risen and resurrected from the dead. We thank you. We pray this in Jesus' name. Amen. 오랜만에 찬양 인도하니까 좀 떨리네요. 네. 다 같이 일어나서 우리 열심히 한 몸으로, 한 마음으로, 한 목소리로 찬양을 드리겠습니다. Here we go. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you are always there. Troubled times it's you I see. Put you first, that's all I need. Humble all I am, not to you. One that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yeah. You are always, always there, every how and everywhere. Grace abounds so deep in within me. You will never ever change. Yesterday, though they say, never till forever. There's no end. Here we go. One way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. Once again, here we go. One
are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, living up for you. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, living up for. Let's shout it out. Here you go. You are the way. Here you go. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, living up for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. Here we go. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Blessed be your name. Here you go. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I found in the desert place. Do I walk through the wilderness? Blessed be your name. And every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, through the pain in the offering. Blessed be your name. And every blessing you put out, I'll turn back to pray. Oh, when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Oh, blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Once again, you give and, hallelujah, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you put out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be your name, oh the Lord. Blessed be your name, yeah, yeah. Blessed be your name, oh the Lord. Blessed
Blessed be your name, yeah, yeah. Blessed be your name, of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. We were singing our last song called Waymaker. Let's open our hearts and let's worship the Lord together. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. And I I worship worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, yeah. Yeah, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. 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 Waymaker, here we go. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working, never stop, you never stop working. Even when I don't see that you're working,
Even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. You never stop, you never stop. Who you are. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are. That is who you are. that is who you That is who you are. are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Amen. Hallelujah. Wow, what a great way to start a service, to start your week. And those who are getting baptized today or recommitting, the way to start the rest of your life. Thank you, kids. All right, today we are starting or reading Acts chapter 2, verses 22 through 36. It is Peter's sermon. All right. Peter is responding to a few people that have seen the saints accept the Spirit of the Lord, and they say they're drunk, and so he's answering his critics. It's one of my favorite chapters in the whole Bible, actually. We'll start today with chapter 22. Men of Israel, listen to these words. This Jesus the Nazarene was a man appointed out to you by God, with miracles, wonders, and signs that God did among you through him, just as you yourselves know. Though he was delivered up according to God's determined plan and foreknowledge, you used lawless people to nail him to a cross and kill him. God raised him up, ending the pains of death, because it was not possible for him to be held by it. For David says of him, I saw the Lord ever before me, because he is my right hand. I will not be shaken. Therefore my heart was glad and my tongue rejoiced. Moreover, my flesh will rest in hope, because you will not leave my soul in Hades, or allow your Holy One to see decay. You have revealed the paths of life to me, and you will fill me with gladness in your presence. Brothers, I can confidently speak to you about the patriarch David. He is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Since he was a prophet, he knew that God had sworn an oath to him to seat one of his descendants on his throne. Seeing this in advance, he spoke concerning the resurrection of the Messiah. He was not left in Hades, and his flesh did not experience decay. God has resurrected this Jesus. We are all witnesses of this. Therefore, since he has been exalted to the right hand of God and has received from the Father the promised Holy Spirit, he has poured out, what you both see and hear. For it was not David who ascended into the heavens, but he himself says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until you make your enemies your footstool.
Therefore, let all the house of Israel know with certainty that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. He lives indeed, and because he does, all believers have salvation. 할렐루야. 우리 주님이 부활하셨습니다. 우리의 죄와 허물을 대속하시고 영생의 소망을 보여주시기 위해서 주님이 부활하셨습니다. 예수님의 죽음과 부활은 우리들이 믿는 복음의 핵심 사항입니다. 사도 바울은 부활장인 고린도전서 15장의 초반에서 이것을 강조하고 있죠. 부활절 아침 이렇게 뵈니까 진짜 부활하신 분들이 계시네요. 작년 한 해 동안 보지 못했던 분들을 다시 뵙는데 우리 부활하신 주님을 뵙는 것 같습니다. 감사합니다. 오늘 이렇게 만날 수 있게 우리 설레게 있는 우리 자매님도 오신 것 같은데 자, 오늘은 이렇게 인사해봅시다. 옆 사람하고 예수님이 우리를 위해 죽으셨습니다. 그러면은 또 이렇게 대답해야 됩니다. 예수님이 우리를 위해 부활하셨습니다. 한 사람이 이렇게 얘기하면 다른 사람이 부활하신 것까지 얘기를 해야 되겠죠, 그죠? 오른쪽 이쪽 이스트 쪽에 앉아 계신 분들이 예수님이 우리를 위해 죽으셨습니다 하면 웨스트 쪽에 계신 분이 그분이 우리를 위해 부활하셨습니다. 이렇게 인사하는 겁니다. 해보세요. 시작. 소리가 좀 작네요. 그러면 저하고 여러분이 해보겠습니다. 예수님이 우리를 위해서 죽으셨습니다. 아멘. 세상에 나를 위해서 죽을 사람 있을까요? 없을까요? 근데 죽기만 해서는 안 돼. 부활도 해야 돼. 그럴 분이 있을까요? 없을까요? 없죠, 세상에는. 예수님 한 분밖에는 나를 위해 죽으시고 나를 의롭다 하기 위해 부활하신 그분 한 분밖에 없습니다. 이 감격스러운 날, 기독교가 시작된 날, 우리의 최대의 명절, 성도들과 더불어 함께 부활의 예배를 드릴 수 있다고 하는 것이 얼마나 기쁨인지, 나 혼자 예배하지 않고 사랑하는 성도들과 함께 손에 손을 잡고 마음으로 예배할 수 있다는 것이 큰 축복이고 감격입니다. 성경 시대의 사람들을 보면은 바리새인은 부활을 믿었는데 사두개인들은 부활을 안 믿었습니다. 오늘날에도 마찬가지입니다. 사두개인들이 좀 더 진보적인 사람들이었어요. 오늘날도 학문이 많고 진보적인 사람들이 주님의 부활을 믿지 않는 경향이 참 많습니다. 교회를 다니는 사람들조차도 부활에 확신이 없는 사람들이 많이 있다는 사실입니다. 성직자들 중에도 부활을 실제로 믿지 않는 사람들이 이 땅에 참 많이 있다고들 합니다. 그런데 그런 분들은 고민한다고 합니다. 부활절이 오는 것이 두렵답니다. 왜냐하면 부활에 관한 설교를 하긴 해야 되겠는데 자기는 안 믿고 교인들은 믿으니 설교를 어찌해야 할까 참으로 고민이 아닐 수 없다는 것이죠. 그래서 어떤 신학자나 설교자들은 예수님의 부활이 육체적 부활이 아니고 정신적 부활, 사상적 부활, 그리고 영적인 부활 등으로 주장을 하는 말을 전개를 해보지만 제가 그들의 말도 많이 들어봤는데 말을 하면 할수록 말이 말리고 머리가 복잡해진다고 하는 것을 부정할 수 없을 것입니다.
그러니 성도들 중에도 부활을 확신하지 못하는 분이 있다고 하는 것은 어쩌면 지극히 보편적인 일이다라고 볼 수도 있겠습니다. 저는 여러분에게 물을 거예요. 이렇게 묻겠습니다. 여러분은 부활을 진정으로 믿으십니까? 여러분은 부활을 진정으로 믿으십니까? 아멘을 하셨는데 아멘 하시는 분에게만 다시 묻겠습니다. 어떻게 믿게 되셨습니까? 어떻게 예수님의 부활이 사실이라고 하는 것을 믿게 되셨습니까? 라고 질문을 던져보겠습니다. 어떻게 확신하게 되었습니까? 라고 질문을 던져보고 싶은 겁니다. 혹시 희망사항이 아닌지, 혹은 말은 하면서도 반신반의를 하고 있는 것은 아닌지, 다른 사람들이 이렇게 분위기를 보니까 아멘 하는데 나도 아멘을 해야 되겠구나 싶어서 아멘 하신 것은 아닌지. 우리는 여기서 2000년 당시의 사람들이 어떻게 부활을 믿게 되었는가 하는 질문을 하고 싶습니다. 사실 우리보다 2000년 전에 예수님의 부활을 믿는 게 오늘날보다 더 어려웠을 겁니다. 가장 믿기 어려운 사람들이 제자들이었을 것이고요, 특별히 예수님의 가족들이었을 거라고 생각을 합니다. 그런데 성경을 읽어보면 그들이 믿었어요. 예수님의 형제인 야고보가, 예수님하고 한 배에서 난 야고보가 예수님의 부활을 믿고 예루살렘 교회의 지도자가 되어서, 예루살렘 교회의 목회자가 되어서 야고보라는 서신을 쓰고, 그 야고보 서신 속에 2장 1절을 보면은 예수님을 이렇게 얘기해요. 예수님은 영광의 주님, 곧 우리 주 예수 그리스도이시라는 고백을 야고보가 하고 있는 것입니다. 예수님의 부활은 후대 사람들이 신화화한 게 아니에요. 바로 예수님의 제자들이 당대에 고백했던 고백이었던 것입니다. 예수님을 너무 흠모한 나머지 착시 현상이 생겨서 후대 사람들이 한참 지난 다음에 고백한 그런 고백이 아닌 것입니다. 어느 한 사람도 주장한 것이 아닙니다. 아까도 기도에서 조 목사님 말했지만 500여 명이 일시에 보인 적도 있었다고 기록을 고린도전서 15장에서 말합니다. 수많은 증인들이, 부활의 증인들이 있었다는 역사적 사건이다라고 얘기를 하는 것입니다. 저는 그 중에 부활을 안 믿었던 사람 중에서 부활을 믿게 된 가장 극적인 변화를 보인 한 사람 이야기를 오늘 하려고 하는 것입니다. 그는 부활에 대한 눈이 어두웠던 사람인데 부활에 대한 눈이 열린 사람입니다. 사람들은 그를 어부 출신의 천민이라고 얘기하고 무학이라고 얘기를 하려는지 모르지만 오히려 이 보통 사람의 삶과 간증을 통해서 예수님의 부활을 점검해 볼 수 있다고 하는 것은 매우 중요한 강점이 있다고 생각합니다. 그것이 그의 삶이 우리에게 주는 교훈입니다. 그가 베드로입니다. 베드로는 예수님의 부활을 어떻게 경험하였을까? 오늘 베드로의 관점에서 본 부활, 그 부활을 여러분과 함께 살펴보고자 합니다. 여러분, 베드로는 출발부터 보통 사람은 아니었습니다. 제가 여러 번 얘기를 했습니다마는 베드로가 보통 사람이 아니었다는 게 그의 부르심의 장면에서부터 시작이 됩니다. 그는 돈을 버는 것보다 돈 버는 시간에 기도를 더 중요시하는, 어쩌면
오늘날 우리식으로 얘기하면 놀러 가는 것보다 주님 앞에 있는 게 더 즐거움이 있는, 뭔가 다른 영적 가치관을 가지고 있었던 사람이었어요. 밤새도록 고기를 잡고 아침에 허탈하게 잡은 게 없어서 빈 그물을 씻고 있었을 때 주님이 나타나셨는데, 주님이 나타나셔서 그에게 이렇게 말씀하십니다. 그물을 깊은 곳에다 던지세요. 그렇게 얘기를 했더니, 아니, 고기 잡는 전문가는 어부인 난데 보지도 못한 예수님이 와서 깊은 곳에 던지라고 하니까 이해는 안 가는데 내가 말씀에 의지해서 그물을 던지겠습니다 하고 그물을 던졌더니 너무 많이 잡혀서 한 배로 감당을 하지 못해서 2배가 와가지고 거기에 만선을 했다, 이렇게 기록하고 있습니다. 자, 보통 사람 같았으면 예수님에게 이렇게 말할 수 있었을 겁니다. 예수님, 내일도 오세요. 내일도 오셔서 어디에 고기가 있는지 말씀해 주시면 제가 내일에 잡은 거는 반반 하면 어떻겠습니까? 하고 예수님하고 딜을 할 수 있는 존재였어요. 그런데 베드로가 뭐라고 얘기를 했습니까? 주님 앞에 무릎을 꿇고 이렇게 얘기합니다. 주님, 나를 떠나세요. 저는 죄인입니다. 그렇게 말씀했죠. 그는 자기의 모습을 성찰할 수 있는 그런 존재였어요. 마태복음 16장에 의하면 그는 예수님의 정체성을 꿰뚫어 본 통찰력을 가진 사람이었습니다. 마태복음 16장에서 그는 예수님에게 참 3년을 예수님하고 같이 다닌 12제자였었는데 가장 영적으로 민감한 말을 했어요. 뭐라고 했죠? 우리 잘 알죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그리스도, 메시아라는 뜻이죠. 주님이 메시아이고 살아계신 하나님의 아들입니다라고 주님의 정체를 밝힌 존재였습니다. 주님은 이러한 베드로의 신앙 고백 위에 내 교회를 세우겠다는 말씀을 약속하셨습니다. 그는 행동하는 사람이었습니다. 그는 예수님을 닮기를 원했어요. 예수님이 물 위를 걸어서 어둠을 뚫고 오셨을 때에 자기도 물 위에 예수님과 같이 걷기를 소원하는 사람이었습니다. 그는 비록 물에 빠지기는 하였지만 물 위를 걸은 두 번째 사람은 누군가 퀴즈를 내면 여러분은 뭐라고 대답해야 되겠어요? 베드로다. 몇 발짝을 걸었을지라도 베드로도 물 위를 걸었던 사람이죠. 그는 용감하기도 했습니다. 예수님과 함께 감옥에도 가겠다, 예수님과 함께 죽음도 당하겠다는 다짐을 했던 사람이었습니다. 그리고 자기 말을 지키기 위해서 겟세마네 동산에서 예수님이 체포되는 순간 품었던 칼을 체포하던 사람들을 향해서 끄집어내어서 그들과 싸우던 제자였습니다. 그는 대제사장의 종인 말고의 귀를 베기까지 했습니다. 그는, 그래서 제가 이렇게 얘기합니다. 그는 의리의 사나이다. 이 정도로 좀 약해서 그는 의리의 사나이다. 의리의 사나이. 그러나 인간 베드로의 모습은 거기까지였어요. 그는 로마와 유대교 거대 세력 앞에서 힘을 잃었습니다. 현상을 다스리고 있는 집권 세력의 막강한 힘을 느끼면서 그는 뒤로 물러나서 관망을 했던 것입니다. 그리고 주님이 저들에게 치욕스러운 신문을 당하고 있는 그 현장 옆에서 예수님을 모른다고, 그것도 당국자들 앞에서가 아닌
평민들 앞에서 자신의 주와 그리스도를 자신의 하나님의 아들이자 메시아를 모른다고 3번이나 부인을 했던 존재입니다. 그리고 저주까지 했던 존재인 거죠. 이렇게 결론을 내려보겠습니다. 베드로는 부활을 안 믿었다. 이게 결론입니다. 베드로는 부활을 믿지 않았습니다. 그토록 몇 번이나 자신의 죽음에 관해서, 부활에 관해서 말씀을 여러 번 하셨음에도 불구하고 예수님이 나인성 과부의 아들을 살리시기도 하셨고, 회당장 야이로의 죽은 딸을 살리기도 하셨고, 나사로를 죽은 가운데 살리신 것을 분명히 보고 알았음에도 불구하고 예수님의 부활을 믿지 않고 기대하지 않았다. 이것은 충격입니다. 그러나 우리는 거기에서 이 부활의 문제가 만만한 문제가 아니라고 하는 사실을 인정하지 않을 수가 없습니다. 인간들의 보편적 정서에 반하는 특별한 문제라는 사실을 생각해야 된다고 봅니다. 그리고 베드로가 이렇게 허점을 보이고 부활을 믿지 않았다는 사실이 오히려 우리에게 주는 유익이 있다고 생각합니다. 그것은 베드로조차도 예수님의 부활을 믿지 않았던 사람이라는 것입니다. 사실 아무도 예수님의 부활을 믿지 않았습니다. 심지어는 안식 후 첫날 새벽에 무덤을 찾은 여인조차도 부활을 기대해서 간 것이 아니고 향을 피우러 갔다고 성경은 기록을 하고 있습니다. 복음서를 아무리 살펴보아도 다 마찬가지입니다. 그런데 이런 저들의 눈을 새롭게 한 사건이 예수님의 부활 사건이라고 하는 것입니다. 그런 베드로에게 예수님의 부활 소식이 들려온 것이죠. 그 소식을 가져온 사람들은 여인들이었습니다. 마태, 마가, 누가는 몇 명의 여인들을 말하고 있지만 사복음서에서 마태, 마가, 누가, 요한 전체에서 그 쓰는 여인들, 특별히 요한복음에서는 여인 한 사람의 이름만 나오는데 그 한 사람의 이름이 막달라 마리아입니다. 요한은 이 여인의 말씀만 기록했는데 마가는 뭐라고 기록하냐면은 이 여인을 설명할 때 예수님이 7 귀신을 쫓아내준 여인이다 이렇게 얘기합니다. 누가복음 24장에 의하면 이 여인들이 안식 후 첫날 새벽에 무덤에 갔는데 돌이 무덤에서 굴러진 것을 보았습니다. 예수님의 시체가 사라진 것을 보았을 때 이들이 근심하다가 흰옷 입은 2 사람의 천사를 만나게 됐는데 이 천사가 이렇게 얘기를 해요. 왜 너희들은 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐? 그가 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 책망성의 말이에요. 천사는 예수님이 평소에 갈릴리에서 하신 말씀을 상기시켜 줍니다. 그러자 그들의 눈이 열립니다. 누가복음 24장 8절부터 12절에 보면은 그들이 예수의 말씀을 기억하고, 2 천사가 얘기해 줄 때 그들이 예수님이 하셨던 말씀이 다시 기억이 된 것입니다. 기억하고 무덤에서 돌아와 이 모든 것을 11 사도와 다른 모든 이에게 알리니 사도들은 그들의 말을 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나. 사도들이 안 믿었어요. 12 사도가 있었는데 아무도 안 믿어요. 그런데 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라 그 된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라.
여기서 우리는 베드로의 간절함을 봅니다. 아무도 무덤에 안 갔는데 베드로가 달려갑니다. 사실은 요한도 달려갔습니다. 요한이 그 다름박질이 빨라서 요한이 먼저 갔고 베드로가 늦게 도착했는데 요한이 무서워서 못 들어가고 베드로가 나중에 먼저 들어갑니다. 그런 스토리가 성경에 있죠. 네. 그런데 거기 가서 베드로가 확인한 것은 뭡니까? 빈 무덤뿐이었습니다. 저는 주님이 그 시간에는 만나주지 않으셨다라고 생각을 해보았습니다. 베드로의 입장에서 보면 정말 몸이 달지 않을 수밖에 없는데 주님은 그 순간에 보여주시지 않으셨습니다. 그래서 제가 이런 용어를 쓰고 싶어요. 주님이 밀당을 지금 하고 계시다. 밀당 아시죠? 밀당이 뭐예요? 밀고 당기고. 모르시네? 주님께서 그 순간에 안 보여주시고 그냥 돌아가게 해주셨다는 것입니다. 그렇지만 주님은 베드로를 오래 두지 않으시고 그날 저녁에 드디어 제자들이 모여있는 곳에 도착을 하게 되었습니다. 그날 밤의 상황을 요한복음 20장 19절부터 23절은 이렇게 증언을 해요. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되, 아이 참 멋진 모습입니다. 어떤 사람하고 대화를 나눴는데 그분은 부활하고 싶지 않다고 그러더라고요. 그래서 깜짝 놀랐습니다. 자기는 죽은 다음에 그냥 존재 없이 사라지는 것을 원한대요. 자기는 부활하고 싶지 않다. 가만히 얘기를 들어보니까 공감하는 부분은 없지는 않더라고요. 예를 들면 이런 얘기예요. 내가 이곳에 와서 지금까지 살아오는 날들도 참으로 힘들고 내가 내 자신에 대해서 실망한 것도 많고 내 지혜도 부족하고 내 능력도 부족해서 살기도 너무너무 힘들었는데 부활해서 또 살려면 얼마나 힘드냐고. 그러니까 차라리 나를 내버려 두라고. 저도 한때 그런 생각을 한 적이 있기는 있었어요. 저의 신앙생활도 그렇게 순탄하지는 않았습니다. 갈등이 참 많이 있었죠. 그래서 하나님 저를 만들려면 IQ 한 200 정도로 이렇게 만들어서 내려보내지 않고 왜 절반 정도로 내려보내셔가지고 이 고생을 하게 하십니까? 하나님, 저는 아들 낳고 싶지 않아요. 날 닮은 아들 낳고 싶지 않아요. 그렇게 생각해 본 적도 있었습니다. 그런데 이게 오해였습니다. 부활한 우리의 몸은, 부활체는 우리가 지금 가지고 있는 몸과 달라요. 예수님의 부활체는 어땠습니까? 문을 다 닫아놨는데 벽을 뚫고 들어오시는 겁니다. 통과. 부활체 참 신나겠다. 휴가 갈 때 얼마나 편하냐. 비행기 탈 필요도 없다. 옐로스톤을 가야지 하면 주님 옐로스톤 하면은 웨스트 시리에 가 있는 거지. 이게 부활체의 모습인 거예요. 자, 본문으로 다시 돌아가겠습니다. 그래서 예수님께서 문이 다 닫혔는데 통과해서 들어오신 거예요. 네. 예수님이 이렇게 말합니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 2번이나 반복하셔요. 제자들이 얼마나 불안정한 상태에 있었겠습니까? 너희에게 평강이 있을지어다. 이렇게 말씀. 이 말씀을 하시며 손과 옆구리를 보이시니
제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라. 이건 주님의 입장이고요. 베드로의 입장을 한번 생각해 봅시다. 닫혀 있는 곳에 주님이 한가운데 딱 나타나셨어요. 주님을 보자마자 베드로는 숨이 멎을 것 같았을 거예요. 손과 옆구리를 만지지 않아도 어찌 흠모했던 그 주님을 모르겠습니까? 그분의 음성, 그분의 채취, 그분의 어법과 그분의 말씀 하나하나 어디 하나 예수님 아닌 것이 없는 완전한 그분이셨죠. 그런데 정작 자신은 주님을 똑바로 볼 수가 없었습니다. 주님, 네 주님, 부활하신 주님, 제가 주님의 말씀을 못 믿고 주님을 3번이나 부인하고 주님 저를 용서해 주시옵소서. 이게 베드로의 심정이었을 겁니다. 부끄러운 베드로는 몸둘 바를 몰랐을 것입니다. 그러나 예수님은 아무 말씀하지 않으시고 이리 와, 이리 와. 베드로를 안아주셨을 거라고 저는 생각합니다. 부활하신 예수님은 제자들을 하나하나 안아주시고 격려하시고 위로하시고 평안하라고 말씀하시며 내가 너를 보내는데 평안한 마음을 가지라 하는 말씀도 하시며 성령을 받아야 된다라고 말씀하신 거라고 저는 생각을 합니다. 사도 요한은 후일에 요한일서 1장 1절에서 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라 하는 말씀을 했습니다. 저는 이 구절을 읽을 때마다 이 고백은 부활하신 예수님을 만져본 사람들의 고백일 수가 있다, 그렇게 생각을 했습니다. 그런데 그 본문 말씀에는 거기에서 멈춘 게 아니고 그 구절은 부활하신 예수님은 단지 죽은 인간에서 부활한 것이 아니고 태초부터 말씀으로 존재하셨던, 태초부터 생명으로 존재하셨던 그 예수님으로의 본래적인 귀한 회귀라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 요즘 영화 제목으로 말하면 예수님의 부활은 Return of the King 입니다. 왕의 귀환이죠. 그 후에 베드로전서 1장 8절부터 11절, 제가 말씀을 준비하면서 베드로에 대해서 더 배워야 되겠다. 베드로 전후서 몇 장 안 되는 책인데도 감당을 못 하겠어요. 그 스케일을. 그런 생각을 하는데 베드로 전서 1장 8절로부터 11절에서 그는 이런 얘기를 합니다. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. 이 구원에 대하여서는 너희에게 임할 은혜를 예언하던 선지자들이 연구하고 부지런히 살펴서 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후에 받으실 영광을 미리 증언하여 누구를 또는 어떠한 때를 지시하시는지 상고하니라. 이 말씀 속에 있는 내용은 이런 겁니다.
어떤 점에서 예수님의 부활은 베드로에게 영혼의 구원이었습니다. 예수님의 부활을 체험함으로 지금까지 자기가 입으로 고백하고 믿었던 모든 것에 마침표를 찍을 수 있었던 것이었습니다. 그리하여 자기처럼 예수님을 본 사람뿐 아니라 예수를 보지 못하고 믿는 사람들에게도 구원의 기쁨을 누릴 수 있다고 얘기를 하고 있는 것입니다. 이 기쁨이 부활절 아침 여러분에게 임하시기를 축복합니다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 저는 지금까지 어떤 설교를 했냐면 베드로가 예수님의 부활을 경험한 이후에 부활에 관한 구원에 관한 눈이 열렸다, 그 얘기를 지금 하고 있는 것입니다. 그런데 하나의 눈이 열리면, 하나의 문을 열면 또 다른 문을 열 수가 있습니다. 베드로는 또 하나의 눈이 열렸는데요, 그것이 무슨 눈이 열렸냐면 성경에 대한 눈이 열립니다. 베드로가 부활의 눈이 열렸고 성경에 대한 눈이 열린 것입니다. 이것이 오늘의 본문인 사도행전 2장의 얘기입니다. 여기부터 이제 설교가 시작합니다. 우리는 방금 읽었던 베드로전서 1장 10절에서 베드로가 선지자 이야기를 했다는 것을 들었습니다. 베드로가 이해한 선지자는 메시아에 대한 고난과 영광에 대해서 연구를 많이 하고 부지런히 살피는 분이었다고 얘기를 했습니다. 이런 표현을 보면 자연스럽게 생각하는 게 뭐냐면, 베드로가 성경에 대한 관심이 깊어졌구나 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 물론 모든 유대인들이 성경에 대한 기본적인 지식이 있습니다. 어려서부터 성경을 많이 알고 있죠. 그렇지만 어부 출신의 이 베드로가 예수님의 부활을 경험하고 난 후에는 아주 하나님의 말씀을 향해 특별한 성령의 인도하신 가운데서 관심이 깊어졌다라고 하는 것을 우리에게 보여주고 있는 거예요. 직접 주님을 통해서 주님을 배우고, 그리고 3년 동안 배우고 40일 동안 함께 있다가 이제 그 꿈 같은 시간들이 다 지나가고 주님은 승천하시게 되고 제자들은 남아서 주님과의 그 경험이라고 하는 과거를 붙잡고 살아야 될 제자들입니다. 그때 베드로에게 열려진 또 하나의 세계가 있는데 그게 말씀의 세계입니다. 성경 말씀의 세계가 그에게 새로운 삶의 지평이 열리게 된 것이었습니다. 은퇴하고 할 일이 뭐가 있어요, 목사님? 어떤 분이 저에게 묻는다면 너무너무 많아서 죽을 수 없을 정도로 많아요. 저는 말씀의 세계에 좀 더 들어가고 싶어요. 제가 20대 초반에 신학생일 때 새벽부터 밤까지 하루 종일 성경을 읽으면서 큐티를 하고 말씀을 봐도 질리지 않더라고요. 질리지 않더라고요. 베드로가 이제는 눈에 보이는 예수님이 안 계시기 때문에 무엇을 붙잡게 되었는가? 말씀을 붙잡게 되었다는, 그 세계가 얼마나 맛있는지, 그 세계가 얼마나 오묘한지, 무궁무진한지 베드로는 지금 하나님의 말씀의 세계로 들어가게 된 것이죠. 그 베드로의 하나님의 말씀에 대한 그런 갈급함과 집중과 그 깨달음이 나타난 것이 오늘 사도행전 2장에 나와 있는 오순절 설교인 것입니다. 당시에 어느 누구도
시편 16편을 읽으면서 이 시편 16편이 고난과 부활의 시편이다 라고 하는 사실을 이해하지 못했습니다. 그런데 베드로가 이것을 본 거예요. 사도행전 2장 25절로부터 28절을 제가 지금 읽을 건데요, 여러분의 성경을 보세요. 25절로부터 28절을 보시면서 거기 주어에 관심을 가지고 한번 눈으로 이렇게 보세요. 다윗이 그를 가리켜 내가 항상 내 앞에, 내라는 말을 특별히 보세요. 내가 항상 내 앞에 계신 줄을 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위해 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이미로다. 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로. 여기서 말하는 나의 지금까지 선지자들은, 지금까지 신자들은 이 시편을 읽을 때 그 나를 다윗으로 읽었습니다. 그런데 베드로는 여기서 다른 말씀을 합니다. 여기에서 나는 다윗이 아니다. 만일 여기에 나가 다윗이라면 왜 다윗의 묘지가 지금 여기에 있느냐? 썩지 않는다 그러는데 왜 다윗의 묘가 여기에 있느냐 하는 겁니다. 벌써 부활했어야 되지 않느냐 하는 겁니다. 이 구절은 누구나 죽은 다음에 언젠가는 다시 부활한다, 마지막 때의 부활의 장면을 예언한 것이 아니라 썩기 전에 부활한다는 내용을 담고 있는 시편이기 때문에 여기서 말하는 내는 다윗이 아니다 라고 얘기합니다. 영적 발견이에요. 베드로는 계속 이야기를 합니다. 30절부터 32절이죠. 그는 선지자라. 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하리라 하더니 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다 이 일의 증인이로다. 아멘. 베드로는 다윗을 왕으로 보지 않고 선지자로 보고 있습니다. 그리고 선지자 다윗이 미리 보았다는 것입니다. 원래 선지라는 뜻이 앞설 선자에 알지자잖아요. 그가 무엇을 보았다는 건가요? 메시아의 죽음과 부활을 미리 보았다는 것입니다. 그래서 거기에 나오는 나는 다윗이 아니고 메시아라는 것입니다. 놀라운 통찰력이죠. 다윗으로부터 예수님은 1000년의 격차가 있어요. 다윗은 선지자로서 하나님의 영감에 의해서 1000년 후에 일어날 일을 지금 보았다는 것입니다. 그리고 1000년 후에 베드로가 그 사실을 깨달은 것입니다. 그런 관점에서 베드로는 성경 신학자예요. 성경학자입니다. 그는 시편의 다른 한 구절도 언급합니다. 34절 35절에 등장하는데요, 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니. 근데 이 구절은 예수님한테 배운 구절인 게 분명합니다. 왜냐하면 예수님이 마태복음 22장 41절부터 46절에 바리새인들과 이 마지막 주간에
논쟁할 때 바리새인들의 입을 막고 다시는 말하지 못하게 했던 말씀, 그것이죠. 시편 110편 1절에 나와 있는 그런 말씀입니다. 예수님은 이 시편이 다윗의 시편임을 말씀하시면서 다윗이 어찌하여 자기의 뒤에 오는 분을 주님이라고 고백했느냐. 그러니까 시편 110편 1절은 주께서 내 주에게 말씀하셨다고 할 때 처음 나오는 주는 하나님이고 내 주는 예수님을, 메시아를 말하는 건데, 다윗이 자기 뒤에 오는 예수님을 내 주라고 어째서 이렇게 얘기를 했느냐 하고 예수님이 질문을 하니까 아무도 그 대답을 하지 못했었거든요. 공간복음 기록자들은 이 말씀이 굉장히 중요하다고 생각해서 마태, 마가, 누가, 요한 네 사람이 다 그 부분을 기록하고 있습니다. 그러니까 다윗이 예수님을 선지자로 본 것은 어쩌면 예수님의 관점입니다. 예수님에게서 배운 거일 수가 있는 것이죠. 자, 제가 하고 싶은 이야기는 이겁니다. 예수님의 부활은 성경대로 되었구나 하는 것을 베드로가 깨달은 겁니다. 성경대로 예수님이 부활하셨구나. 이것은 영원하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이고 계획이며, 때로는 하나님이 자기의 선지자들에게 그 사실을 보여주시기도 하고 공유하였던 부활이로구나. 다윗에게는 이미 그것을 계시해 주셔서 시로 그것을 우리에게 남겨주셨던 것이로구나. 다윗은 이것을 보고 기록한 것이고, 이 기록한 것을 베드로는 1000년 후에 깨달았다는 것입니다. 신비하지요. 신비로운 말씀이죠. 말씀은 사모하는 자에게 열려요. 아무도 그것을 발견하지 못했느니 베드로는 말씀에서 그것을 발견하게 된 거죠. 그래서 36절에서 베드로의 설교가 종지부를 찍는데요. 그런즉, 그러므로, therefore, 이스라엘 온 집은 확실히 알아라. 너희가 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 살리셔서 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 와, 너희가 죽인 예수를 하나님이 살리셨다. 사실이죠. 사실에 관한 진리의 선언이지만 유대 당국자들이나 예수를 십자가에 못 박은 관원이나 군중들이나 또는 군인들에게는 이건 굉장한 도전과 고발의 메시지죠. 만일 예수님이 살아나지 않으셨다면 이 말하고 살 수 있겠어요? 만일 주님이 부활하지 않으셨다면 이 말하고 베드로가 살 수 있었겠냐고요? 만일 주님이 부활하지 않으셨다면 베드로는 유언비어 살포자로, 미혹자로 체포되어서 예수님처럼 십자가에 못 박혔을 거예요. 그러나 부활의 사실이 사실이고 이미 대중들에게 확인되고 그 소문이 퍼져나가고 있었기 때문에 이 메시지를 들은 사람들은 어찌할 수가 없었던 것입니다. 그 대신 이 베드로의 이 엄청난 메시지, 이 변증적인 설교는 엄청난 파장을 일으켰습니다. 2장 37절로부터 47절이 그 모습을 그려내고 있는데요. 먼저 큰 회개 운동이 일어납니다. 회개할 때 어떻게 해야 어떨 때 회개가 됩니까? 나는 어찌 해야 되는가? 그래서 오늘 본문에 형제들아 우리가 어찌할꼬? 그러자 베드로가 이렇게 얘기합니다. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이 약속은
너희에게만 하는 게 아니라 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧 주 우리 하나님이 얼마든지 부르는 자들에게 한 것이니라. 그런데 결과가 어떻게 됐습니까? 마지막 절에 보면은 그 말을 받은 사람들은 침례를 받음에 이날에 신도의 수가 3,000이나 더하더라. 할렐루야. 우리는 이 시간 베드로의 변화를 보았습니다. 그는 부활을 믿지 못하던 자였어요. 그가 주님을 3번이나 부인하였다는 것, 이게 어떻게 보면은 오히려 부활의 확실성을 증거해 주는 놀라운 면이 있습니다. 왜냐하면 그가 처음부터 부활 신봉자였다면 하도 부활을 생각하다가 환상을 보았을 수도 있었을 것이에요. 그래서 사람들이 그렇게 얘기할 수 있어요. 그러나 베드로는 부활 신봉자가 아니었습니다. 안 믿었어요. 그러나 그가 바뀌었다는 것은 부활의 확실성, 성경의 진실성을 우리들에게 말씀해 주는 것입니다. 다시 처음 질문으로 돌아가겠습니다. 우리는 어떻게 부활을 믿게 되었는가? 우리는 예수님의 부활하심을 당시대 사람들처럼 직접 본 것도 아니고, 또 나중에 사도 바울처럼 다메섹 도상에 가다가 주님을 만난 것도 아니고, 우리가 예수님의 부활을 믿는 것은 첫째는 신약 성경에 나와 있는 제자들의 삶을 믿기 때문이에요. 제자들의 변화를 믿기 때문이에요. 그들이 안 믿던 자에서 믿는 자로 변한 게 너무도 명확하기 때문에, 이 의심할 수 없는 확실한 사실을 우리가 믿기 때문에 그런 거죠. 또한 베드로처럼 하나님의 말씀을 보게 되었기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀을 보게 돼요. 베드로가 다윗의 글을 읽다가 부활의 예고가 여기에 있구나 하는 것을 발견한 것처럼, 하나님의 말씀이 진리의 책이고 하나님이 그 선지자를 통해서 이미 여러 가지 모양으로 자기 백성들에게 미리 말씀해 오신 분이었다는 것이 우리의 믿음의 확신을 더하는 것이죠. 그리하여 말씀을 통하여 우리의 눈이 활짝 열리고 우리는 새로운 세계를 보게 되는 것입니다. 베드로는 얼마나 하나님의 말씀에 대한 확신이 가득 차 있었던 사람인지, 베드로 후서 1장 19절부터 21절에 보면은 이렇게 얘기를 했습니다. 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비치는 등불과 같으니 날이 새어 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라. 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니, 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아서 말한 것입니다. 몇 가지 언급이 속에 있습니다. 첫째는 그는 자신의 영적 체험보다도 하나님의 말씀이 더 확실한 말씀이다, 이렇게 고백을 하고 있는 걸 볼 수가 있습니다. 또 하나님의 말씀은 어두운 가운데서 비치는 등불이라고 표현을 했습니다. 여러분, 마음이 고단하십니까? 때로는 마음이 어둡습니다. 캄캄할 때가 있습니다. 우리는 그때 어디로 가야 됩니까? 말씀으로 가야 됩니다. 그러면 빛을 비춰주시더라고요. 그죠? 기쁠 때는 기쁠 때대로, 슬플 때는 슬플 때대로 하나님의 말씀은 다양한 포텐셜을 가지고 있어서 그때 우리에게 빛을 비춰주니까 교회 생활하다 힘드세요? 사람 붙잡고 컴플레인 하지 마시고
무릎 꿇고 말씀을 펴고 말씀을 읽으면 그 말씀이 나에게 환한 빛을 비춰줘서 우리가 일어설 수 있더라고요. 그래서 사도 베드로는 말씀을 어두운 데 비치는 등불이라 그랬습니다. 그리고 그것을 깊이 묵상해야 된다고 그랬어요. 날이 새도록 묵상해야 된다고 말씀을 했거든요. 날이 새도록이라고 하는 건 첫째는 시간 개념이에요. 여러분, 날이 새도록 비디오를 본 적이 있으신가요? 솔직하게 날이 새도록 비디오를 본 적이 있어요, 없어요? 드라마를 본 적이 없어요? 고백을 해야지. 옛날에 우리 했잖아요, 그죠? 지금은 아니고. 날이 새도록은, 근데 날마다 날이 새도록 성경을 읽을 수는 없잖아. 그러니까 그러면 리듬이 다 깨지고 직장생활도 안 되고 뭐 아무것도 안 되잖아요. 그럼 이게 무슨 뜻인가? 시간 개념이 아닌 샛별이 날이 새어 샛별이 떠오르기까지 주의하는 것이 가다는 말은 깨달아질 때까지. 저는 지난 30년 동안 참 나를 붙잡아 주신 것은 물론 하나님이시고 그 다음에 또 성도들도 계시고, 그러나 말씀이 저를 또 붙잡아 준 것을 부인할 수가 없어요. 말씀이 없었다면 저는 생존할 수가 없었어요. 근데 그때 필요한 하나님의 말씀을 열어주시고 가르쳐 주셨기 때문에 살아올 수 있었죠. 네. 깨달아지지 않으면 어떤 본문을 선택해서 이것을 설교해야 되는데, 예를 들면 창세기 챕터 설교나 문단 설교를 창세기 출애굽기를 하는데 어떤 대목에 오니까 아무리 읽어봐도 전할 말이 없어. 이 챕터는 넘어갈까? 그런 때가 많지만, 그러나 그 말씀을 묵상하고 날이 새기까지 주님의 말씀을 기다리면요, 와우, 놀라운 새로운 세계를 하나님이 열어주시는 것을 참 많이 경험했어요. 이겁니다. 여러분, 하나님의, 우리가 어떻게 주님의 부활을 확신할 수 있습니까? 첫째는 신약 성경을 믿고 신약에 나와 있는 사도들을 믿기 때문에, 그들의 변화를 믿기 때문에, 그 진실을 믿기 때문에 우리가 믿는 거예요. 또 하나는 말씀이에요. 말씀. 베드로가 구약 성경에서 말씀을 발견한 것처럼 우리가 하나님의 말씀을 볼 때 우리에게 분명하게 증언해 주는 것입니다. 우리가 앞에서 읽은 대로 고린도전서 15장 1절로부터 8절의 말씀이 있는데, 앞에서 읽은 게 아닌 것 같네요. 일부 예배 때 읽은 것 같네요. 자, 고린도전서 15장 1절로부터 8절을 여러분 다시 한번 펼쳐보시고, 부활절에는 꼭 읽고 지나가야 할 말씀입니다. 고린도전서 15장 1절로부터 8절의 말씀을 읽으시는데 거기에 밑줄 칠 때가 있어요. 그게 뭐냐면 성경대로라는 말입니다. 우리가 한번 읽으면서 거기에 밑줄을 한번 쳐보세요. 같이 읽습니다. 이번에는 형제들아, 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또 그 가운데 선 것이라. 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 구원을 받으리라. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지냄 받으셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 게바에게 보이시고 후에 12제자와 그 후에 500여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난 자와 같은 내게도 보이셨느니라.
이 말씀에서 중요한 포인트가 예수님의 죽음은 성경대로, 예수님의 부활은 성경대로 살아나신 것이다. 이렇게 고백을 하고 있습니다. 바울 사도도 성경을 얼마나 중요시하며 예수님의 죽음과 부활의 근거로 주장했는지를 알 수가 있습니다. 예수님이 사마리아를 전도하셨을 때에 사마리아 여인을 썼어요. 사마리아 여인이 동네로 쪼르르 달려가 가지고 메시아를 내가 만났다고 예언을 막 광고를 했습니다. 그랬더니 사마리아 사람들이 예수님을 초청해서 머물게 하고 예수님의 말씀을 듣게 됩니다. 그리고 나서 그들이 사마리아 사람이 사마리아 여인에게 이렇게 얘기를 해요. 이제 우리가 믿는 것은 네 말로 인함이 아니고 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주이신 것을 알미라. 이렇게 말씀을 했습니다. 우리는 이 말을 예수님의 제자들에게 할 수 있을 것 같습니다. 예수님의 제자인 베드로에게 우리가 이렇게 얘기를 할 수 있을 것 같아요. 우리가 예수님의 죽음과 부활을 믿는 것은 이제 베드로 당신의 말을 듣고 믿는 것이 아니고 성경을 통해서 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하신 주님을 믿는 것이야. 이렇게 말할 수 있을 것 같다는 얘기예요. 이 부활절 아침 이 고백을 우리 주님께 돌려드리기를 원합니다. 그리고 우리가 어디에 있으나 부활의 그날 다시 만나 사랑을 나누며 영원한 천국을 누리는 아름다운 성도들, 한 분도 부활 이후에 이탈하는 사람이 없이 부활체를 입어서 하나님의 영광을 누리며 하나님의 나라를 사는 귀한 베다니 침례교회 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 예수님을 죽은 자 가운데 능력으로 부활시키신 하나님, 이 4월의 첫 주에 우리는 부활의 소망으로 하나님 앞에 섰습니다. 우리에게 이 세상이 모든 것이 아니고 끝이 아니라고 가르쳐 주심으로 우리의 시야와 지평을 넓혀 주시고 이 한정된 세상에서 모든 것을 결론짓지 않고 영혼을 바라보게 해주신 주님께 감사를 드립니다. 이제 주님이 주신 소망을 우리가 간직함으로 인해서 우리는 이 세상의 문제가 되지 않습니다. 우리가 늙어가는 것이나 우리의 질병이나 우리의 삶의 어떤 문제일지라도 문제가 되지 않는 강인한 삶을 살아갈 수 있게 해주신 것을 감사드립니다. 이 영생의 소망을 품고 저희들 살아가겠습니다. 우리로 부활에 대해 눈이 열리게 해주신 것을 감사합니다. 우리로 2021년뿐 아니라 주님이 오시는 날까지 우리가 주님께 가는 그날까지 하나님의 말씀을 통해 이 소망을 가지게 도와주시옵소서. 부활하신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.